पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के कद्दावर ईमानदार लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य 80 साल की उम्र में अपने सरकारी मकान पाम एवेन्यू में 8:20 में आखिरी सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पैदाइश 1 मार्च 1944 में साउथ कोलकाता में हुई। उनका स्कूली तालीम शैलेंद्र सरकार विद्यालय से हुई। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बंगाली ऑनर्स किया। इन्हें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कबड्डी और क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। खेल के दौरान ही आंख में प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। 1966 में फूड मूवमेंट में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कारण इन्हें सीपीआईएम के प्राइमरी मेंबर बनाया गया। 1968 में उन्होंने वियतनाम के मकसद से वकालत की और इसी साल वो सीपीआईएम के डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन यूथ विंग के स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए, जो बाद में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में जम हो गया। 1972 में वो सीपीआईएम के स्टेट कमेटी के तौर पर मुंतखब हुए और 1982 यानी 10 साल के बाद स्टेट सेक्रेटेरिएट में शामिल हो गए। 1977 से 1982 तक वो काशीपुर बेलगछिया के एमएलए भी रहे। 2006 में गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने सिंगूर में रतन टाटा के साथ मिलकर टाटा मोटर्स की फैक्ट्री कायम करने का फैसला का ऐलान किया था। उसी वक्त कंपनी की अहम बजट कार नैनो की तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी, मगर उस दौरान अपोजिशन पार्टी ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त एहतजाज हुआ। आज वो ख्वाब ही बनकर रह गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2015 में सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी से इस्तीफा दिया। 2018 में स्टेट सेक्रेटेरिएट के ओहदे को भी छोड़ दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की बीवी मीरा भट्टाचार्य और उनकी बेटी सरचेतन भट्टाचार्य के इत्तला के मुताबिक बुद्धदेव भट्टाचार्य काफी अरसे से बीमार थे। गुज़िश्ता वर्ष उन्हें निमोनिया भी हो गया था। इसके अलावा उन्हें सांस लेने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। आज बुद्धदेव भट्टाचार्य की मौत के बाद सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश में गम का माहौल छाया रहा। बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बासु के रिटायरमेंट के बाद 2002 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 2011 के असेंबली चुनाव में ममता बनर्जी के जेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस से हार गए और सीपीआईएम के क़यादत वाली बाया महाज के 34 साल गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल से उसी साल खत्म हो गयी। गुज़िश्ता कल 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बुद्धदेव भट्टाचार्य की अयादत करने खराज अकीदत पेश करने के लिए अलीमुद्दीन एस्टेट में लोगों का जमावड़ा नजर आने वाला है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की ख्वाहिश थी कि इनके बॉडी को ना ही जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि इसे अस्पताल में दे दिया जाए ताकि इस पर रिसर्च किया जाए। यही वजह है कि अलीमुद्दीन एस्टेट के बाद अस्पताल को बॉडी दान कर दिया जाएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य की मौत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडिंग फिंगर राहुल गांधी समेत दीगर सियासी लीडरान सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें खराज अकीदत पेश की। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इत्तला मिलते ही खराज अकीदत पेश करने के लिए और इनके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए पाम एवेन्यू जा पहुंची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम, अरीफ बिस्वास के अलावा दीगर मिनिस्टर भी शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी इस खबर को सुनकर खुद को रोक नहीं पाए और वो भी पाम एवेन्यू जा पहुंचे। পিস ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে পার্টি যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবে সেইভাবে বাদ করবে এবং ওনার দেহদান করা আছে। আমরা সরকারিভাবে আজকে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছি। আজকে ফুল ডে ছুটি থাকবে এবং আগামীকাল সসম্মানে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে আমরা তাকে শেষ বিদায় জানাতে চাই গান স্যালুটের মাধ্যমে। এবং আমি রবীন্দ্রকে এটাও বলেছি, আপনি পার্টির সাথে কথা বলুন, পিস ওয়ার্ল্ডে না রেখে যদি আপনারা ভাবেন যে কারণে পিস ওয়ার্ল্ডে রাখা হচ্ছে, বডিটা ইমাম করে রাখলে 72 আওয়ার্স ইন্ট্যাক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা রবীন্দ্র সদনেও রাখতে পারেন, নন্দনেও রাখতে পারেন। সেখানে অনেক মানুষ আছেন যারা দেখতে পারেন, কারণ শেষ দেখা তো সবাই দেখতে চায়। এবং তারপরে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, বিধানসভাতেও নিয়ে যেতে বলেছি, স্পিকার সাহেবও ফোন করেছিলেন ওনাদের। কাজেই উনি দীর্ঘদিন বিধানসভার
জনপ্রতিনিধি ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, লিডার অব দ্য হাউস, এবং তাছাড়াও অনেক ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার ছিলেন দীর্ঘদিন। কাজে ওনার মৃত্যুটা রাজ্যের পক্ষে একটা বড় লস। ওনার সাথে আমার অনেকবার কথা হয়েছে, দেখা হয়েছে। উনি যতবার হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন আমরা দেখতে গেছি, এবং সবসময় উনি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, এটা আমাদের কাছে বড় প্রাপ্য ছিল। ওনার মৃত্যুর বয়স হয়তো হয়নি, কিন্তু যেহেতু ওনার একটা প্রবলেম ছিল, শ্বাসকষ্ট হতো। আজ সকালেও বৌদি বললেন যে ব্রেকফাস্ট করেছেন, ব্রেকফাস্টের পরেই শ্বাসকষ্টটা হয়ে হঠাৎ চলে গেছেন। কাজে আমি তার পরিবারবর্গ, মীরা বৌদিকে, সুচেতনা তার সন্তানকে, আমার দলের সকলকে, সিপিএম দলের, বামফ্রন্টের সকলকে সহনাগরিক সকলকেই আমাদের শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি। ওনার জীবনে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে, সেটা ডিটেলস আলোচনা এখানে করার জায়গা নয়। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, তিনি পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু মানুষের জগতে বিচরণ করবেন। একটা মানুষ মরে গেলে তার জীবন শেষ হয়ে যায় না, তাকে মানুষ মনে রাখে তার কাজের মধ্যে দিয়ে। তার আত্মা শান্তি পাক, বারবার তিনি ফিরে আসুন এই বাংলার মাটিতেই। আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে আমার ঝাড়গ্রাম যেতে হবে, যেহেতু আমার ঝাড়গ্রামে কালকে ওয়ার্ল্ড ট্রাইবাল ডে প্রোগ্রাম করা আছে। না গেলে ওরা সেন্টিমেন্ট নেবে, না হলে অন্য প্রোগ্রাম হলে আমি ক্যান্সেল করতে পারতাম। আর এই খবরটা শুনে আমি এতটাই টেন্স হয়ে গেছিলাম, দেখুন হাতটা পুরো ঘষে গিয়ে পুরো গলগল করে রক্ত বেরিয়েছে। তার মধ্যে আমি নিজেই মানে কিরকম একটা লাগছিল। ফলে আমি এখন বাড়ি ফিরে যাব, ওখান থেকে তারপরে কিছুক্ষণ বাদে চান টান করে তারপরে আমি ঝাড়গ্রামে যাব। আমি ফিরাদ হাকিম, সিপি, ডিজি, সিএস সকলকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেলাম, এবং ববি আর অরূপ সারাক্ষণ থাকবে, টোটাল টেক কেয়ার করবে। যা যা প্রয়োজন দলের পক্ষ থেকে ওরা মিছিল করে নিয়ে যাবে, যখন দেখবে যেন কোনো অসুবিধে না হয়, পুলিশ যেন ঠিক মতো ব্যবস্থা করে সবকিছু, যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধে না হয়। আমি এটুকু বলে আপনাদের সাংবাদিকদের, সংবাদ মাধ্যমকে সকলকে আমার অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ব্যক্তিগত অনেক কথা আছে, কিন্তু সেটা আজকে বলার দিন নয়, কখনো সময় পেলে নিশ্চয়ই বলবো। আজকের দিনটা এই সময় তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দিন, এবং দল হারিয়েছে তাদের নেতাকে। আমি অন্য দল করলেও তাদের দলের সাথেও আমার সম্পূর্ণ সমবেদনা থাকবে। না, আমি যখন আসতাম, যতদিন তিনি ভালো ছিলেন, তিনি অনেক গল্প করতেন, অনেক কথা বলতেন, সেগুলো ব্যক্তিগত লেভেলে। আমি সেসব কথা বাইরে আনতে চাই না। আমার সাথে দেখা হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলনের পরে, গোপাল গান্ধী যখন গভর্নর ছিলেন, একটা সুন্দর পরিবেশে আলোচনা হচ্ছিল। গোপাল গান্ধী তখন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, ভরা থাক গানটার অন্তরাটা কি? উনিও বসেছিলেন, আমিও বসেছিলাম। আমি তখন বলেছিলাম, যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা, নয়নে আধার রবে, ধ্যানে আলোক রেখা। এই ঘটনাগুলো আমার মনে পড়ে। 92-তে যখন দাঙ্গা হয়, আমি ছুটে গিয়েছিলাম মহাকরণে, আমার কিছু দরকার আছে কিনা সাহায্য। আমি যখনই কোনো পরিস্থিতি দেশে বা রাজ্যে হয়েছে যেটা রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে শান্তি রক্ষা করার জন্য, সেটা আমি সবসময় করেছি। এবং আপনাদের সকলকে বলবো, যেভাবে শান্তি রক্ষা করছে, सोच है देश के लिए जिनकी सोच है, और जो जनता के जो मजदूर वर्ग है, मेहनत का इंसान है, उसके उत्थान के लिए सोचते हैं, इन तमाम के लिए एक बहुत अच्छा है। हमारे पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सीपीआईएम के भूतपूर्व पॉलिट ब्यूरो सदस्य, युवा आंदोलन के नेता की हैसियत से उभरे थे, और एक सच्चे इंसान की हैसियत से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से,
एक सांप्रदायिकता विरोधी सेकुलर एग्रेसिव सेकुलर इंसान की हैसियत से और लीडर की हैसियत से आज के दौर में कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसे शख्सियत का निधन होना हमारे लिए बेहद अफसोसनाक है। और मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से, इस बंगाल की जनता की तरफ से अपने को संबद्ध करता हूँ इस शोक में। आज हमने ये फैसला लिया उनके परिवार के साथ बातचीत करके, क्योंकि वो अपना देह दान किए थे चिकित्सा विज्ञान के लिए, इसलिए हम उनका देह कल हम अलीमुद्दीन स्ट्रीट से जुलूस करके शेष यात्रा करेंगे और उनको हम अस्पताल में जो है डोनेट करेंगे, जैसा उनकी इच्छा था। आज रात को उनके देह प्रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से, उत्तर बंगाल से, देश के अन्य भाग से बहुत से लोग आएंगे और आज रात रखेंगे हम। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ घर में है। उसके बाद कल पार्टी ऑफिस में हमारा अलीमुद्दीन स्ट्रीट 31 अलीमुद्दीन स्ट्रीट में सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक हम उसे प्रिजर्व करेंगे रखेंगे, ताकि सर्वसाधारण के लिए जो भी आएंगे वो श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। उसके बाद हम उनके देह को हॉस्पिटल में डोनेट करेंगे। এটা একটা পার্সোনাল লস এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে সততার রাজনীতির দৃষ্টান্ত বুদ্ধবাবু এবং আমি বুদ্ধ মামা বলতাম, বুদ্ধ মামা এবং তার সতীর্থরা তৈরি করে গেছেন। একজন করে চলে যাওয়া মানে সেই ইতিহাসটাও যেন কোথাও একটা মুছে দেওয়ার চেষ্টা হবে, সেটা যেন না হয়। সেই সততার রাজনীতি, স্বচ্ছতার রাজনীতি, রাজনীতি মানেই চুরি নয়, রাজনীতি মানেই অস্বচ্ছতা নয়। এই জেনারেশন এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন, বুদ্ধবাবু নিজে এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। সেই কথাটা যদি আমরা মনে রাখি, সেই দৃষ্টান্ত যদি আমরা অনুসরণ করি, আমার মনে হয় সেটাই আমাদের সবার জন্য সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ হবে। আমাদের বডি নিয়ে যেতে হবে, রাখতে হবে। কাল সকাল 10:30টায় আমাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বডি থাকবে, যে কেউ সেখানে যেতে পারবেন, শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। এবং তারপরে আমরা বডি যেহেতু ডোনেট করা আছে, সেই বডিটা ডোনেশন করে আমাদের কালকে এই প্রোগ্রাম, কারণ অনেকে বাইরে থেকে আসবেন, রাজ্যের বাইরে থেকে, দিল্লি থেকে ইত্যাদি, সেই জন্য আজকে আমরা বডিটা রেখে দিচ্ছি। এই হচ্ছে ব্যাপার। এই কমপ্লেক্সে দীর্ঘকাল ধরে আছি। রাজনীতিতে তিনি যে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, আমি সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলাম। আমার মনে আছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আরে মোবাইলটা নামাও, আমি বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কখনো রাজনৈতিক তিক্ততা তৈরি হয়নি। তার সঙ্গে যখন কথা হতো, অত্যন্ত স্পষ্ট, সুন্দর, সৌজন্যতা রক্ষা করেই কথা হতো। একটা সামাজিক বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে ছিল এবং সামাজিক বন্ধুত্বটা কখনো আমরা ভাঙতে দিইনি, উনিও ভাঙেনি, আমরাও ভাঙিনি। ওনার ভিতরে একটা কতটা সৌজন্যতা বোধ ছিল, সেটাকে আমি যথেষ্ট তার মৃত্যুতে আমি মনে করি বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। আপনার ব্যক্তিগত কতটা ক্ষতি হলো? ব্যক্তিগতভাবে খুবই বন্ধু ছিল। কোন দিনে, মানে ধরুন উনি অসুস্থ তো বারবার হয়েছে, আচ্ছা আমি তো এদিকে কোভিডের সময় উনি যখন ফেরোতে তখন আমার মনে হয়েছিল যে উনি হয়তো আরো বেশ কিছুদিন বেঁচে আর ওই পিরিয়ডটাকে উনি যাই হোক আজ সকাল 8:20 নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কমিউনিস্ট পার্টির বর্ষিয়ান নেতা শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেছেন। এই দুঃখের সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমার তরফ থেকে, আমার পার্টির তরফ থেকে আমি সমবেদনা জানাই। মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর লোক হলেও ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করতাম। তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তার আত্মার সদ্গতি হোক এবং তার পরিবারকে
এই দুঃখের সময়ে, এই কষ্টের সময়ে ঈশ্বর যেন শক্তি প্রদান করে এবং পরিবারের প্রতি আমি আবার আমার সমবেদনা জানাই।